Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dapat kita bertemu pada petang yang berbahagia ini. Walaupun saya kebetulannya tadi ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan menyebabkan saya terpaksa melewatkan kelas kita. Sepatutnya buku 3 kita lewatkan setengah jam. Ala kulli hal, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan insya-Allah kita akan membaca kali ini mungkin tak lamalah kita baca lebih kurang setengah jam. Buku 4 tu kita akan beransur berhenti biiznillah. Jadi sebagaimana biasa, supaya kita terus mengingati matan waraqat yang telah kita hafaz daripada awal kitab sampailah kepada kelas yang sebelumnya. Kita ulang sekali lagi hafalan matan kita biiznillah. Qala Syekhul Imamul Alimul Allama Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik ibn Abi Muhammadin Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة بالتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Kita ulang pada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradaini ahaduhuma usul wal akharul fiqhi fal aslu ma buniya alayhi ghayruhu wal far'u ma buniya ala ghayrihi wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad wal ahkamu 7 al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله بعدين والمكروه والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Alhamdulillah, selesai kita mengulang sebanyak 3 kali matan daripada awal sampai kepada apa yang kita telah hafaz bersama-sama. Walaupun mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang masih tidak lagi lancar, namun insya-Allah dengan majlis setiap kali kita kelas kita ulang, maka biiznillah dengan pengulangan itu dia akan memberikan kepada kita kelancaran dalam mengingati matan yang telah kita pelajari. Moga-moga dengan majlis pembacaan kitab ini satu persatu kita mempelajarinya. Moga-moga di hari akhir kita mengkhatamkan kitab ini bukan sekadar kitab saja dikhatamkan, matan al-waraqat telah pun dihafaz dan difahami dengan baik biiznillah. Baik, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk dalam 2 pertemuan yang lepas kita telah pun masuk di dalam
definisi usulul fiqhi, iaitu pada matan yang berbunyi wa usulul fiqhi turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Kalau ikut matan yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli setakat itu saja. Namun dengan kita meneliti manuskrip lain bagi kitab Al-Waraqat, tahulah kita ada tambahan yang berbaki yang ada dalam sebahagian nuskhah bagi matan Al-Waraqat, iaitu tambahan yang berbunyi wa ma yatba'u zalik, yang kita hafaz tadi wa ma yatba'u zalik wa ma'na qaulina kaifiyatul istidlali biha tartibul adillati fit taqdim wa ta'khir wa ma yatba'u zalik min ahkamil mujtahidin. Baik, kita akan meneliti apa yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu pada ucapan yang berbunyi wa kaifiyatul istidlali biha. Kita telah membaca pada awal matan yang berbunyi wa kaifiyatul istidlali biha ay bi turuqil fiqhi min haitsu tafsiluha 'inda ta'arudiha li kauniha dhanniyatan min taqdimil khassi 'ala al-'ammi wal muqayyadi 'ala al-mutlaqi wa ghairi zalik, iaitu kita telah pun membacanya dalam pertemuan yang lepas, dan dalam pertemuan lepas juga kita telah menyatakan bahawa ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis mutawatir yang sampai ke tahap mutawatir itu adalah qat'iyatus subut, walaupun mungkin dari segi isi kandungnya adalah zanniyatud dilalah. Manakala hadis ahad pula, hadis ahad adalah zanniyatus subut, dan baru ni timbul isu berkenaan dengan adakah hadis itu terbina di atas dasar zon, di atas dasar zon. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati apa yang telah kita pelajari sebelum ini, tidak timbul isu, kerana sebelum nak sampai kepada tahap qat'iyatus subut atau zanniyatus subut, maka ianya adalah terbina di atas asas zon. Maksudnya setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbina di atas asas zon. Kerana kalau kita lihat definisi al-mutawatir dan juga ahad yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu pada kita akan mempelajarinya dalam perbahasan yang akan datang. Pada perbahasan yang akan datang, iaitu berkenaan dengan apakah dia at-tawatur dan apakah dia al-ahad. Namun kita telah mempelajari bahawa sesuatu yang bersifat keyakinan itu, iaitu qat'iyah, bersifat qat'iyah itu, kalau ianya adalah hadis, maka dinamakan sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir iaitu ramai orang telah meriwayatkan daripada Nabi, kemudian para sahabat yang ramai ini yang jumlah mereka mustahil secara adat. Banyak orang tersilap di sini. Orang kata mustahil secara akal. Tidak mustahil secara akal. Tidak mustahil dari sudut akal untuk ramai para sahabat bersepakat untuk melakukan pendustaan. Secara akal, kalau kita bincang semata-mata akal, tidak mustahil dari sudut akal untuk para sahabat yang katakan 80 orang, 90 orang, 100 orang bersepakat dan berencana untuk mengada-adakan hadis dan disandarkan kepada Nabi. Secara akal ia tidak dianggap sebagai perkara yang mustahil, tetapi secara adat kebiasaan dengan merujuk kepada bilangan yang ramai ini secara adatnya adalah mustahil. Maksudnya kalau kita belajar dalam ilmu akidah, di sana ada mustahil dari sudut adat dan mustahil dari sudut akal. Mustahil adat kadang-kadang juga adalah mustahil akal. Kadang-kadang ia adalah boleh berlaku dari sudut akal walaupun ia mustahil dari sudut adat. Ini dibincangkan secara panjang lebar dalam perbahasan akidah dan juga ilmu mantik contohnya. Jadi tak semua benda yang mustahil secara adat itu juga mustahil secara akal. Contoh, para sahabat katakan jumlah mereka 80 orang, 90 orang, 100 orang, secara adatnya mustahil bilangan yang ramai ini akan melakukan pendustaan dengan menyatakan bahawa hadiskan sekian ini sabda Nabi sedangkan ia bukan sabda Nabi. Namun secara adat ia tidak dianggap satu benda yang secara akal tidak mengatakan bahawa perkara itu mustahil. Bahkan kalau
benda itu ditakdirkan oleh Allah berlaku, maka ia tidak menjadi satu benda yang bercangkah dengan akal. Tetapi ia mustahil dari sudut adat. Dari sudut adat, kebiasaan dengan jumlah seramai itu mustahil berlaku kesepakatan ataupun rencana para sahabat untuk melakukan pendustaan. Jadi hadis mutawatir sebenarnya itu adalah merujuk kepada satu hadis yang jumlah para perawinya ramai, yang ramainya jumlah itu 20 orang, 30 orang mungkin, 100 orang mungkin. Jumlah seramai ini secara adat, bukan secara akal, secara adat mustahil mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan kepada baginda Nabi. Maka apabila secara adat mengatakan jumlah seramai ini mustahil untuk mereka melakukan pendustaan kepada Nabi, maka perkhabaran yang mereka nyatakan, yang mereka sandarkan kepada Nabi ketika itu berstatus sebagai hadisun mutawatir, hadis mutawatir. Apabila dia sudah sampai ke tahap hadis mutawatir, perkhabaran itu sudah dianggap sebagai al-ilm, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih, yang telah kita bincangkan dalam beberapa pertemuan sebelum ini, iaitu dia bukan lagi zon, dia sudah sampai ke tahap al-ilmu, iaitu keyakinan 100% bahawa memang sabdaan itu adalah daripada baginda Nabi, kerana jumlah para sahabat yang meriwayatkan sabdaan itu daripada Nabi, jumlah mereka begitu ramai yang secara adat mustahil mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan kepada baginda Nabi. Bukan para sahabat saja, bahkan jumlah yang ramai di kalangan sahabat ini telah menyatakan juga kepada golongan tabi'in yang ramai juga. Bukan ramai-ramai sahabat ni hanya cerita pada 3-4 orang tabi'in. Kalau berlakulah dalam satu generasi itu jumlah yang sedikit, maka hadis itu tidak akan distatuskan sebagai hadis mutawatir. Sebaliknya, pada zaman sahabat dia menjadi mutawatir, tapi pada zaman tabi'in dia sudah menjadi hadis ahad. Jadi sebarang hadis mutawatir itu lafaz yang disandarkan kepada baginda Nabi, contohnya kalau ia hadis Rasulullah, maka ia adalah bersifat qat'iyatus subut, qat'iyatus subut. Maknanya memang diyakini 100% bahawa ia adalah sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis itu tidak sampai ke tahap bilangan yang secara adat mustahil bilangan seramai ini membawa kepada pendustaan, sebaliknya bilangannya sedikit, katakan seorang, 2 orang, 10 orang mungkin, 4 orang, jumlah para sahabat yang mendengar hadis itu daripada Nabi mungkin seorang. Contoh macam hadis innamal a'malu binniyat, maka hadis innamal a'malu binniyat, setelah diselidiki, para sahabat yang meriwayatkan hadis dengan lafaz innamal a'malu binniyat ataupun al-a'malu binniyah ataupun dengan lafaz yang sebagai yang lebih kurang seperti itu, yang menceritakan bahawa amalan ini dikira dengan niat, sahabat tersebut hanya seorang, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Walaupun mungkin sewaktu Nabi melafazkan kalimah itu bukan di hadapan Nabi hanya seorang, mungkin ada ramai, tetapi secara realitinya yang mengembangkan, yang menyampaikan hadis itu kepada golongan tabi'in hanya seorang, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ini oleh kerana bilangannya seorang, maka dia itu adalah satu bilangan yang tidak mustahil dari sudut adat untuk berlaku pendustaan. Kalau melihat semata-mata bilangan seorang ni, adat tidak mengatakan mustahil bilangan seorang ini melakukan pendustaan. Bahkan adat mengatakan tidak mustahil seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang contohnya untuk mereka berpakat dan melakukan pendustaan. Maka ketika itu status hadis ahad itu adalah zanniyatus subut, zanniyatus subut, iaitu sangkaan kuat kita bahawa ia adalah sabdaan Nabi, namun tidak sampai ke tahap keyakinan 100% memang Nabi yang bersabda dengan sabdaan tersebut. Jadi hadis Rasulullah kadang-kadang dia qat'iyatus subut, kadang-kadang dia zanniyatus subut. Tetapi ayat Al-Quran kesemuanya adalah mutawatir, maka ia adalah qat'iyatus subut. Jadi apabila dibincangkan atau yang tersebar diviralkan sebelum ini bahawa apabila Ustaz Muhaizat mengatakan hadis terbina di atas dasar zon, maka sebenarnya kenyataan tidak menjadi masalah, kerana terbina di atas dasar zon kalau merujuk kepada hadis ahad, ya, setiap hadis ahad itu memang ia adalah zanniyatus subut.
Manakala kalau ia adalah hadis mutawatir, dia adalah qat'iyyatu subut. Tetapi adat beranggapan mustahil dari sudut adat bahawa bilangan seramai itu melakukan pendustaan, walaupun secara akal tidak mustahil. Jadi ala kulli hal, moga-moga kenyataan ini ataupun apa yang kita pelajari dalam kitab ini memberikan faedah kepada kita dalam meneliti segala perkara yang kadang-kadang diviralkan, sedangkan benda itu sebenarnya dapat difahami dengan tenang dan murni. Walaupun hadis itu zanniyatus subut atau qat'iyatus subut, sekiranya ia berstatus sahih ataupun hasan, maka hukum hakam yang difahami ataupun yang dapat dicedok daripada hadis mutawatir atau hadis ahad itu yang berstatus sahih atau hasan tersebut adalah wajib diimani dari sudut hukum hakam. Jadi di sana ada dua perbahasan dari sudut zanniyatus subut atau qat'iyatus subut, itu satu perbahasan, itu dalam menentukan adakah status hadis ini qat'i, pasti sabdaan Nabi, atau zon yang kuat mengatakan ia sabdaan Nabi. Itu dari sudut. Tetapi dari sudut beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kira ia zanniyatus subut atau qat'iyatus subut, kalau ia sudah sampai ke tahap hadis sahih atau hasan. Kalau hadis mutawatir tak ditimbulkan lagi ia sahih atau hasan, dia memang lebih tinggi daripada hadis sahih lagi, kerana dia adalah hadis mutawatir. Tapi kalau hadis ahad, sekiranya ia sampai ke tahap hadis sahih ataupun hasan, maka hukum hakam yang dinyatakan oleh hadis tersebut, apabila seorang mujtahid berpendapat bahawa hukum yang diambil daripada hadis sahih atau hasan itu begini, maka pengikut para mujtahid tersebut wajib beramal dengan hadis tersebut. Ini dari sudut amalan, tak kira ia qat'iyah tersebut atau zanniyyah tersebut, tetap wajib beramal. Wajib beramal dengan hadis ahad sekiranya ia sampai ke tahap hadis sahih ataupun hasan. Tapi dari sudut akidah, dari segi kalau yang dibincangkan oleh hadis itu atau ayat Al-Quran itu adalah berkaitan dengan akidah, kalau qat'iyatus subut, kalau diingkari membawa kepada kufur. Tapi kalau zanniyatus subut, dalam masa yang sama hadis ahad yang menyatakan tentang isu akidah itu, ia adalah hadis sahih ataupun hadis hasan, maka wajib untuk kita beriman dengan kenyataan akidah yang dinyatakan oleh hadis tersebut. Namun kalau ada orang mengingkarinya, tak percaya, maka ia tidaklah sampai ke tahap membawa kekufuran orang tersebut, kerana hadis tersebut walaupun ia hadis sahih atau hasan, tetapi dia masih lagi zanni, dia masih lagi berstatus zan, maksudnya berstatus kemungkinan besar. Kemungkinan besar ia sabdaan Nabi. Maka kalau ada yang tidak mempercayai kandungan akidah yang dibincangkan oleh hadis sahih atau hadis hasan, dia berdosa kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan apa yang telah dibincangkan. Kebetulan kita masuk kepada wa kaifiyatul istidlal biha. Dalam pertemuan lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan zanniyatus subut, dengan qat'iyatus subut, begitu juga dengan qat'iyatud dilalah dan juga zanniyatud dilalah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bahagian ketiga di dalam definisi usulul fiqh. Kerana usul fiqh dia ada 3 perbahasan utama. Apakah dia dalil, mengenal pasti apa dia dalil maknanya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara seorang mujtahid ingin bermuamalah, ingin mengambil pendirian apabila bertemu dalil-dalil yang mu'tabar tetapi seakan-akan saling bersalahan antara satu sama lain, saling bertentangan secara zahir. Dan yang ketiga, dalam ilmu usul fiqh juga membicarakan siapakah dia orang yang layak untuk terus pergi kepada dalil-dalil mu'tabar di dalam mengambil hukum. Jadi ini perbahasan yang ketiga, dan kita akan lihat pada kenyataan Imam Al-Mahalli yang berbunyi wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha. InsyaAllah kita akan masuk perbahasan ini biiznillah. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Sayyidina al-Imam al-Mahalli rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i
syarhihi ala waraqati imami al-haramain al-juwaini wa sairi musannafatihima wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan limatnil waraqat wa kayfiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Jadi kenyataan Imam al-Haramain, kata Imam Mahali, kenyataan Imam al-Haramain yang berbunyi wa kayfiyatul istidlal biha, cara-cara untuk mengambil pendalilan atau cara-cara untuk menggunakan dalil tersebut. Kenyataan wa kaifiyatul istidlal biha, cara-cara untuk mengambil hukum daripada dalil-dalil muktabar tersebut. Kenyataan ini akan pergi, tajurru, dia akan bergerak menuju kepada apa? Kepada sifati man yastadillu biha. Dia akan pergi kepada perbahasan, iaitu sifat-sifat sesiapa ataupun orang yang berhak untuk mengambil dalil, mengambil hukum daripada dalil-dalil mu'tabar tersebut. Sifati man yastadillu biha. Biha, dhamir pada biha itu kembali kepada al-ahkam. Yastadillu bil ahkam maksud dia. Jadi kata Imam Al-Mahalli, walaupun Imam Al-Haramain Al-Juwaini hanya menyebut berdasarkan nuskah beliau, wa usulul fiqh turuku ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha, hanya disebut dua berdasarkan nuskah Imam Mahalli. Walaupun nuskah kita ada tiga, wa ma yatba'u zalik, dalam nuskah kita ada ucapan wa ma yatba'u zalik, tetapi dalam nuskah Imam Al-Mahalli, Imam Mahalli mata waraqat yang sampai kepada beliau atau yang digunakan oleh beliau hanya dua ilmu, hanya dua perkara yang disebutkan dalam definisi usul fiqh, iaitu cara-cara menggunakan dalil dan apakah itu dalil. Lalu kata Imam Al-Mahalli, walaupun Imam Al-Haramain menyebut hanya dua berdasarkan nuskah beliau, tetapi ucapan wa kaifiyatul istidlal biha, cara untuk mengambil hukum, mengambil kenyataan daripada dalil-dalil muktabar tersebut, kenyataan ini sebenarnya dia akan pergi kepada satu lagi perbahasan, iaitu sifat-sifat orang yang akan mengambil atau istimbat, orang yang akan mencedok hukum daripada dalil tersebut. Siapakah orang itu? Wahuwa al-mujtahid. Orang itu adalah al-mujtahid, orang yang sampai ke tahap kepakaran paling tinggi di dalam ilmu fiqh, sehingga mereka mempunyai kelayakan untuk langsung kepada dalil. Macam saya tak sampai kepada tahap itu. Tuan-tuan juga tidak sampai. Para mufti kita di Malaysia dan ramai para ulama kita, walaupun mereka hebat dari segi fiqh, tetapi kebanyakan ulama-ulama tidak sampai ke tahap ini pada zaman sekarang. Mungkin saya tak tahulah zaman sekarang ni ada tidak mujtahid lagi ataupun tidak, wallahu taala a'la wa a'lam. Namun kalau keilmuan seseorang itu sampai seumpama keilmuan fiqh Imam Asy-Syafi'i, atau keilmuan fiqh Imam Ahmad, atau Imam Malik, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Sufyan Ibn Uyainah, atau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, atau para ulama-ulama lain yang sampai ke tahap ijtihad tersebut, kalau keilmuan seseorang itu sampai ke tahap itu, maka dia dinamakan sebagai mujtahid, dan dialah orang yang diberikan kelayakan oleh syarak untuk terus pergi kepada dalil. Habis macam saya, mufti-mufti kita, ulama-ulama kita hari ini yang tidak sampai ke tahap kepakaran fiqh seperti Imam Asy-Syafi'i, apa yang perlu mereka lakukan? Mereka tidak boleh terus mengambil hukum daripada dalil-dalil syarak, daripada hadis, daripada Al-Quran, tetapi mereka perlu merujuk kepada apakah pandangan para ulama mujtahid terhadap isu tersebut. Maknanya yang tidak sampai ke tahap mujtahid, mereka adalah muqallid. Mereka adalah orang yang berpegang dengan kalam mujtahid. Jadi ilmu usul fiqh akan membicarakan sifat-sifat kriteria seorang yang dinamakan sebagai mujtahid, kerana dia sahajalah yang diberikan kelayakan untuk mengambil hukum langsung daripada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah dan juga dalil-dalil mu'tabar yang lain. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى
bi usulil fiqhi li tawaqqufil fiqhi alaihi. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ketiga-tiga perkara ini, apa dia? Ma'rifatu turukul fiqhi, ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Kemudian kaifiyatul istidlal biha, dan yang ketiga adalah Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Yang ketiga adalah sifat-sifat seorang mujtahid, iaitu tiga perbahasan ilmu usul fiqh. Apakah dia dalil, bagaimana cara untuk menghadapi dalil, dan yang ketiga siapakah orang yang layak untuk menggunakan dalil, mengambil hukum terus daripada dalil. Ketiga-tiga perkara inilah kata Imam Al-Mahalli adalah al-fan. Al-fan di sini adalah bermaksud ilmu, ilmu pengetahuan yang dinamakan dengan ilmu usulul fiqhi. Itulah yang dinamakan dengan ilmu usulul fiqhi. Jadi ilmu usul fiqh ni apa dia? Tiga perbahasan ini. Ilmu usul fiqh adalah perbahasan berkenaan dengan tiga perkara ini, iaitu apakah dia dalil, bagaimana cara untuk menggunakan dalil, dan siapakah orang yang layak untuk menggunakan dalil. Maka ia dinamakan, ilmu ini dinamakan usulul fiqhi. Kalau dilihat semata-mata dari sudut bahasa, usulul fiqh bermaksud asas-asas fiqh. Usul iaitu perkara-perkara utama, perkara-perkara asas yang diperlukan oleh fiqh. Itu kalau kita lihat semata-mata dari segi terjemahan literal. Tetapi usul fiqh bukan semata-mata asas-asas bagi fiqh, iaitu dalil-dalil bagi fiqh. Sebaliknya usul fiqh adalah membicarakan dalil, cara guna dalil, dan siapakah orang yang layak menggunakan dalil. Kemudian kata Imam Al-Mahalli, li tawaqqufil fiqhi alaihi. Kenapa ilmu ini dinamakan usul fiqhi? Apa munasabah kalimah usul dan juga kalimah al-fiqh untuk disandarkan kepada ilmu ini? Kerana fiqh itu bergantung harap kepadanya. Bergantung harap kepada usul. Kepada usul, iaitu kepada dalil-dalil tersebut. Semua hukum fiqh berdalil. Walaupun kita buka kitab-kitab fiqh, kadang-kadang kita hanya jumpa hukum, tak dinyatakan dalil. Kerana para ulama ketika menulis kitab-kitab fiqh, kadang-kadang tujuannya hanya untuk memberitahu apakah dia hukum setelah mereka meneliti dalil. Dan kadang-kadang tak dinyatakan dalil, kerana tujuan kitab itu ditulis untuk mereka yang tidak sampai ke tahap ijtihad. Tidak sampai ke tahap ijtihad. Sebaliknya, seorang muqallid yang wajib berpegang dengan kalam mujtahid, maka tak didatangkan dalil. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ada kadang-kadang ataupun kebanyakan perbahasan fiqh dalam kitab fiqh tidak didatangkan dalil, ini tidak bermakna hukum hakam yang dinyatakan oleh para ulama kita ini tidak mempunyai dalil. Sebaliknya memang berdalil, kerana fiqh itu sendiri bergantung harap kepada dalil. Maka disebabkan ilmu usul fiqh ini adalah merupakan ilmu yang diperlukan oleh seseorang faqih, oleh seseorang ulama mujtahid untuk mereka mendatangkan atau mengeluarkan hukum hakam daripada dalil-dalil fiqh. Maka disebabkan fiqh bergantung kepada ilmu ini, maka ilmu ini dinamakan usulul fiqhi, asas-asas bagi fiqh, pancang-pancang utama bagi fiqh. Dan inilah munasabah mengapa ilmu ini dinamakan usulul fiqhi. Pun begitu, bukanlah usul fiqh hanya membincangkan dalil, sebaliknya usul fiqh bicara tentang tiga perkara tadi. Cuma kalau orang tanya kenapa ilmu ini dinamakan usul fiqh, kenapa tak dinamakan ilmu dengan nama-nama yang lain? Kerana ada munasabah. Kerana fiqh itu sendiri bergantung harap kepada ilmu ini. Maka disebabkan fiqh bergantung harap kepada ilmu ini, maka ilmu ini dinamakan usulul fiqhi, asas-asas bagi fiqh, iaitu pancang-pancang utama yang perlu dipegang oleh ilmu fiqh. Maknanya tanpa dalil tak akan keluar fiqh. Tanpa dalil tidak akan ada mujtahid yang akan tanpa usulul fiqhi, tanpa dalil seseorang mujtahid tidak akan dapat untuk pergi kepada hukum hakam. Baik, sebab itulah ilmu ini dinamakan usulul fiqhi. Walhamdulillah Rabbil Alamin.
Kemudian ada dinyatakan di sini soalan, sah tak kita kembalikan dhamir ha pada biha itu kepada turuk? Ya. Turuk betul lah, sebab dalam teks matan usul fiqh sebelum ni, matan waraqat sebelum ni, wa usulul fiqhi turuquhu ay turukul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha ay bitilka turuk. Cuma apakah yang dimaksudkan dengan turukul fiqh? Adillatul fiqh. Jadi turukul fiqhi adalah bermaksud adillatul fiqh. Tadi saya sebut wa kaifiyatul istidlal biha tu kembali kepada al-adillah, tidak menjadi masalah secara makna, walaupun secara lafaz kalimah yang digunakan adalah dhamir itu kembali kepada turukul fiqhi. Apa dia turukul fiqhi? Turukul fiqhi adalah adillatul fiqhi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Fizul Faizal dan juga semua yang bersama-sama. Ya subhanallah, ayah saya pun ada. Ayah saya pun ada, abah saya Mat Musin Yusof juga sedang memerhatikan majlis ini. Terima kasih abah dan juga semua yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu setelah kita meneliti apakah dia usulul fiqhi. Panjang perbahasan kita. Semua perbahasan sebelum ini adalah berkait dengan kalimah usul dan juga al-fiqh. Kalimah usul ni apa maknanya secara bahasa, kalimah al-fiqh apa pula artinya, kemudian apakah perbandingan di antara boleh sebut dalam definisi al-fiqh ada disebut tentang hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak ada berapa? Apa yang pertama, apa yang kedua, betul apa kaitan apa pula fiqh? Fiqh tu macam mana? Apa kaitan fiqh dengan ilmu? Bila sebut pasal ilmu ada satu lagi makna, iaitu keyakinan. Apa lawan bagi keyakinan? Al-jahlu apa lagi? Al-zannu apa lagi? Al-wahmu apa lagi? Al-zannu, al-wahmu, asyakku. Asyakku. Maka akhirnya setelah kita bincang panjang dalam 2 pertemuan yang lepas dan hari ini pertemuan yang ketiga, kita masuk kepada definisi bagi ilmu usulul fiqhi yang didatangkan dalam kitab ini berdasarkan matan yang sedikit, iaitu wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Pun begitu dalam matan yang lain, dalam matan waraqat, dalam nuskah yang lain ada tambahan wa ma yatba'u zalik wa ma'na qaulina kaifiyatul istidlali biha tartibul adillati fit taqdim wa ta'khir wa ma yatba'u zalika min ahkamil mujtahidin. Alhamdulillah, selesai kita membicarakan perbahasan ini dengan baik, dan walaupun saya terlewat kita terlewat mula dan kita akan berhenti sebagaimana biasa. Saya janji pukul 4 dah dapat 10 dah. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada bab-bab ataupun Imam Al-Haramain akan mendatangkan apa yang akan dibincangkan dalam kitab ini, iaitu kitab Al-Waraqat. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada aqsamul kalam, aqsamul kalam insya-Allah. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seorang penyumbang subhanallah yang telah menyumbang mic selama ni saya pakai mic ini, mic iPhone ni, earphone earphone pula earphone dan ada seorang sahabat kita bagi mikrofon kepada saya untuk saya gunakan dalam majlis ilmu. Cuma hari ni tak sempat nak pasang lagi. Ala kulli hal, saya ucap terima kasih kepada beliau yang telah bersusah payah minta alamat dan menghantarnya kepada saya. Moga-moga segala majlis yang diadakan saham pahalanya kembali kepada semua yang bersama-sama dengan kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته